धन्यवाद करते मेरे स्वामीश्वर, तेरा अनुग्रह में काफी है पिता। इस कलीसिया के लिए और जिन्होंने मुझे बुलाया उनके लिए तेरा अनुग्रह काफी है परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावन, मेरा आना मेरा जाना मुबारक हो मेरे परमेश्वर। तेरा मेरे साथ वादा है परमेश्वर, जहाँ कहीं भी तू जाए और गाएगी तो हीलिंग को देखेगी और लोग छुटकारे को पाएंगे। सचमुच परमेश्वर ये वादा तूने मेरे साथ किया है और मेरा विश्वास है आज जब मैं अपने मुंह के द्वारा वर्शिप करूंगी, तेरी महिमा को दूंगी परमेश्वर, तो लोग अच्छे होंगे, लोग चंगे होंगे मेरे परमेश्वर, अपने छुटकारे को लेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। I believe you God, I will in the touch the Lord Birakurebala. Hey Yahuwah Rasikendala. Your Lord in the Rebishikera Mandalora. Have your in the Simtoria Kana Mandala. Thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Amen. गाले खिंच लेते आरिया तेरा लड़ाने वाला है। गाले खिंच लेते आरिया तेरा लड़ाने वाला है। कैसे है कृष्णा? गाले खिंच लेते आरिया तेरा लड़ाने वाला है। गाले खिंच लेते आरिया तेरा लड़ाने वाला है। थोड़ी उन्नी होगी उस हमारी अमीबा, नालियों पर रतियां नू लेके अमीबा। थोड़े उसे होके उस हमारी अमीबा, नालियों पर रतियां नू लेके अमीबा। थोड़ी होके उस हमारी अमीबा, नालियों पर रतियां नू लेके अमीबा। थोड़े होके उस अमीबा, नालियों पर रतियां नू लेके अमीबा। छठे होने सबे गल्ला मारिया ये तेरा लहराने वाला है। छठे होने सबे गल्ला मारिया तेरा लहराने वाला है। चिट्टी मले मले हो जा तू तेरा, जेड़ा तेनू कौन वाला होया या जेड़ा तेनू कौन वाला होया या तेरा। काले चिट्टे मले मले हो जा तू तेरा, जेड़ा तेनू कौन वाला होया या तेरा। काले चिट्टे मले मले हो जा तू तेरा, जेड़ा तेनू कौन वाला होया या तेरा। लाज पूछना बाकी जारिया तेरा लहराने वाला है। चलते आरिया ये तेरा लहराने वाला है। नाली लेडी के चलते आरिया तेरा लहराने वाला है। नाली चलते आरिया ये तेरा लहराने वाला है। तेरे जुर्म दुश्मनिया ये तेरा लहराने वाला है। तेरे जुर्म दुश्मनिया तेरा लहराने वाला है। तेरे जुर्म दुश्मनिया वाली चिट्टे मली मली हो जा तू तैयार, जेड़ा तेनू पाउण वाला होया या दियार। ला दे पूछूंगा बाकी सारियां के तेरा लहराने वाला है। तेरी जहावा इज्जत तेरी बदावेगा, इज्जत तेरी बदावेगा। खुदा खुदा
इज्जत तेरी बनावेगा बनावेगा या खूबेगा खुदा तू खान दे तू खान दे तू खान दे यहोवा तूने उजड़े हुए तू खान दे यहोवा तूने खुदा तू खान दे यहोवा यहोवा सुने दुआ हालेलुया इज्जत तेरी मनावेगा इज्जत तेरी मनावेगा याकूब दा खुदा दुखान मेले तेरी यहोवा सुने दुआ लाड़िए नी खिंच ले तेरिया ये तेरा लहराने वाला है प्लीज यहाँ प्लीज कहना ना पाए कि उछलते हुए नाचते हुए अपने आप को परमेश्वर ते अची तक खो जाओ जो तन कोई नहीं देख रहा सिर्फ वो परमेश्वर तनु देख रहा तनु हील कर रहा लाड़िए नी खिंच ले तेरिया ये तेरा लहराने वाला है लाड़िए नी खिंच ले तेरिया तेरा लहराने वाला है नाली खिंच ले तेरिया ये तेरा लहराने वाला है नाली खिंच ले तेरिया तेरा लहराने वाला है थोड़े उत्ते होके सवार जावेगा नाले पर रतियां नु लेके आवेगा थोड़े उत्ते होके सवार जावेगा नाले पर रतियां नु लेके आवेगा उत्ते होके सवार जावेगा नाले पर रतियां नु लेके आवेगा थोड़े उत्ते होके सवार जावेगा छठी सबे करियो ये तेरा लहराने वाला है छठे होने सबे गल्ला मारिया तेरा लहराने वाला है छठे सबे गल्ला उड़े मारिया ये तेरा लहराने वाला है छठे होने सबे गल्ला मारिया ये तेरा लहराने वाला है लाड़ी ये निकल लगे आरिया ये तेरा लहराने वाला है लाड़ी ये निकल लगे आरिया तेरा लहराने वाला है तेरा लहराने वाला तेरा लहराने वाला तेरा लहराने वाला तेरा लहराने वाला लाड़ी ये निकल लगे आरिया तेरा लहराने वाला तेरी खिंची ले तेरिया ये तेरा लहराने नाली खिंची ले तेरिया तेरा लहराने वाला नाली खिंची ले तेरिया ये तेरा लहराने वाला साले जितने मले मले हो जा तेरा कौन वाला होया साले जितने मले मले हो जा तेरा जेड़ा तेनू कौन वाला होया साले जितने मले मले हो जा तेरा जेड़ा तेनू कौन वाला होया देखा साले जितने मले मले हो जा तेरा जेड़ा तेनू कौन वाला होया देखा ना मते पूछ सारी ये तेरा लहराने वाला ला दे पूछ सारी तेरा लहराने
चंदा की सारियां ये तेरा लड़ाने लाओ बेटे चंदा की सारियां तेरा लड़ाने देखी कितने हाथों ना दबा के जावी लापताए समाना कितने हाथों ना दबा के जावी लापताए समाना दबा के जावी देखी कितने हाथों ना दबा के जावी लापताए समाना दबा के जावी देखी कितने हाथों ना दबा के जावी लापताए समाना मेरा झूठा ना दुश्मनियां ये तेरा मेरा झूठा ना दुश्मनियां तेरा मेरा झूठा ना दुश्मनियां ये तेरा लड़ाने वाला मेरा झूठा ना दुश्मनियां तेरा लड़ाने वाला नारी के खिंची लगते यारियां ये तेरा लड़ाने वाला नारी ये यारियां ये तेरा लड़ाने वाला नारी खिंची लगते यारियां तेरा लड़ाने वाला नारी खिंची लगते यारियां तेरा लड़ाने वाला नारी खिंची लगते यारियां ये तेरा लड़ाने वाला नारी खिंची लगते यारियां तेरा लड़ाने वाला खिंची लगते यारियां ये तेरा लड़ाने वाला नारी खिंची लगते यारियां तेरा लड़ाने वाला नारी खिंची लगते यारियां ये तेरा लड़ाने वाला ये तेरा लड़ाने ये तेरा लड़ाने वाला ये तेरा लड़ाने वाला ये तेरा लड़ाने वाला ये तेरा लड़ाने वाला के तेरा लाड़ा और वाड़ा लाड़िए नी खिंच लेंदे यारियां के तेरा लाड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ प्यार करता बड़ा मेरे पास वो खड़ा प्यार करता बड़ा मेरे पास वो खड़ा हर पल देता मेरा वो साथ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा साथ जीता वो है बरसदा मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ
लंगड़ों को चलना सिखाया, हाथों को आंखें दी पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, हाथों को आंखें दी पास बुलाया। जो पुकारते हैं पा जाते हैं, हरी मुश्किल में साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा। वो सुनता है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा। वो सुनता है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा। वो सुनता है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा। वो सुनता है सबकी दुआ। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तेरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तेरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पहरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, अपने आप ताजू करो सॉरी जान अकेले हो। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पहरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पहरा थले। बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, शैतान में तू पहरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, शैतान में तू पहरा थले। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो सुनता है, 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 वो सुनता है। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है दुआ। मेरा यीशु सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा, दुआ वो सुनता है सबकी दुआ। पास बुलाया उसने लंगड़ों को चलना शिफा पा जाते हैं। हर मुश्किल में साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह खुदा, वो सुनता है आपकी दुआ। वो सुनता है मेरी दुआ, वो सुनता है सबकी दुआ। तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे और स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास पास्टर जसविंदर जी का। जोरदार तालियों के साथ क्रिसिया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। नवा नवा है सारा कुछ, आज लग रहा कुछ नवा नवा। सब तो पहला प्रभु यीशु मसीह की महिमा दी ताड़ियां। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਮਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਚਮਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਰਦੇ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਛੋਟਾ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 2 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੇ 2 ਅਧਿਆਇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਜੰਮਦੇ ਆ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਵਿਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਯੂਸਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਸੂਨ ਦਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਮਸੂਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ? ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਚਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਬਾਡੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੇਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ, ਜ਼ਰੂਰ, ਆਮੇਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਪੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਮੈਨੂਅਲ, ਇਮੈਨੂਅਲ, ਬੋਲੋ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਇਮੈਨੂਅਲ, ਇਮੈਨੂਅਲ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਹੀਲਿੰਗ, ਚਿੰਨ, ਚਮਤਕਾਰ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੌਣ ਰੱਖਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਮੈਨੂਅਲ। ਮੈਨੂਅਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੌਣ ਰੱਖਣਗੇ? ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਮੈਨੂਅਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਮੈਨੂਅਲ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਵੇਖਦੇ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬਾ ਸ਼ਤਹੀ ਜ਼ਬਰਨਾ ਸ਼ਤਹੀ ਜ਼ਬ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਬਰਾ ਸ਼ਤਹੀ ਜ਼ਬਰਾ ਸ਼ਤਹੀ ਜ਼ਬਰਾ ਸ਼ਤਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਵ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 3:14-15 ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੇਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੂਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਗਾ। ਕੌਣ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਨਮ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 34, 69, 21, ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ। 53, ਇਸ਼ਾਇਆ 53 ਔਰ ਇਸ਼ਾਇਆ 49, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੱਡ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ, ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਮਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ? ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਲਹੂ ਹੈਗਾ? ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਇੱਕ ਸਾਕ ਹੈਗੀ, ਸਾਕ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 1:40 'ਚ, ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਨੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਰਹੇ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਨਾ, ਨੱਚ ਰਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਆ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ? ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਥਰੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਛਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਸ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਧੰਨ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੇੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੀਚਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਬਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ਤੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਣੇ ਹੱਥ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਾਈਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਆ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੈਨਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ ਫਿਰ? ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਾਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ, ਵੇਖੀਏ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਐਸੀ ਤੇ ਐਸੀ, ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੱਸੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ? ਵਾਸ਼ਾ ਰਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੇ ਬਰਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਵਾਜ਼ਾਨਾ। ਚੱਲ ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੈਂਸਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕੈਂਸਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਵਰ ਮਰਹਾਸ਼ਦ ਹੀ ਸ਼ਬਰਹ ਸ਼ੰਦ ਸ਼ੰਦ ਹੀ ਸੰਦ ਸ਼ੰਦ ਹੀ ਇਬਰਨ ਅਲਾ ਸ਼ਦ ਹੀ ਸ਼ਦ ਬਾਸ਼ੰਦ ਸ਼ੰਦ ਹੀ ਸੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਆਜੋ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਦ, ਆਜਾ ਭੈਣ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਬਸ਼ਦ ਹੀ ਸ਼ਰਬ ਬਸ਼ਦ। ਜਨਵਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ? 2020 ਦੀ। ਆੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਜ਼ਾਨਾ ਫੜੋ ਮਾਈਕ ਨਾਲ। चल कटी दिया में अभी यीशु मसीह नाश ने समान कर कोकन बने अभी यीशु मसीह के सामने नाम यदि कोकन छड़ के जा out in the name of Jesus, out in the name of Jesus। वासना शंधा शंधा
ਵਾਜ਼ਾ ਨਸ਼ਦ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹਦੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਜੀ? ਐਮਪੀ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਸ਼ਦ ਹੀ ਸ਼ਰ ਬਸ਼ਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਪਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਸ਼ਦ ਹੀ ਸਬਰ ਨਸ਼ਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤੇ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यार मेरा यीशु मेरा दिलदार मेरा यीशु सच्ची सरकार मेरा यीशु मेरा दिलदार मेरा यीशु